ہے اور جہاں آپ کو جتنا وقت دیا جائے اس وقت کا خیال رکھیں، یعنی جہاں اتارا جائے مل کر جائیں اور مل کر ہی واپس آئیں۔ آپ نے اپنی قیمتی سامان موبائل پر اس کی حفاظت خود کریں گے، آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ جبل ثور، غار ثور اس کے اوپر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 3 راتیں یہاں پر اپنی برکتیں لٹائی تھی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس نے حرمت حرمین کے ذریعے سے ہمیں مکہ پاک میں حاضری کی سعادت نصیب عطا آمین، اور اس جگہ کی زیارت کا شرف عطا فرما رہا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کے وقت یہاں پر تشریف لائے۔ آج تو ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا، بڑے آرام سے کے اوپر غار ثور کے پاس لے کر، سبحان اللہ، اور وہاں جا کر آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کا پورا گھرانہ، آپ کے صاحبزادے رات کو غار کے آگے پہرا دیا کرتے تھے، اور سورج نکلنے سے قبل واپس لوٹ جایا کرتے تھے، اور کفار کے جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ آ کر بتا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چراغاہ سے چند بکریاں لیتے یہاں غار ثور میں پیش آئے، اور مکڑیوں کے جالا لگانے کا واقعہ، جو پرندہ کبوتری غار کے آگے انڈا دے کر بیٹھ رہی تھی، یہ واقعہ کے سامنے جو بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، پیچھے والا جو بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے اسے جبل ثور کہتے ہیں۔ جبل ثور پہاڑ بالکل ایسا اوپر دیکھیں، اوپر دیکھیں، آپ کو 2 پتھر نظر آ رہے ہیں، ایک بڑا پتھر ہے، ایک چھوٹا پتھر ہے، اس کے درمیان دیکھیں آپ کو خلا نظر آ رہا ہے، خالی جگہ نظر آ رہی ہے۔ ان 2 پتھروں کے درمیان سے گزرتے ہیں، آگے چل کر وہ مبارک غار ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ جہاں نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت 3 راتیں یہاں اپنی برکتیں لٹائی تھی، یہاں سے آپ مدینہ آئے، ہم اس مبارک جگہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اپنے لیے۔ جن کو سب سے زیادہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل رہا، آپ کا رفاقت حاصل رہی، آپ ہر موقع پر اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش رہا کرتے تھے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان۔ صحابہ کرام کا دیکھیں محبت رکھنے کا، عقیدت رکھنے کا انداز، کیا فرما رہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کی باری آئی، جب ہمارے نبی کی باری آئی، اللہ نے آپ کو سراپائی معجزہ بنا کر، میرے آقا کا کلام کرنا معجزہ، میرے آقا کا دیکھنا معجزہ، میرے آقا درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، میرے آقا چاند کو اشارہ کرتے ہیں، چاند اپنا سینہ پھاڑ کر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ شق قمر کا واقعہ اسی مکہ کی واقعے کا بڑی مبارک زیارت ہے، بڑی پیاری زیارت ہے، اور دنیا کے جس کونے پر بھی مسلمان آباد ہے، جس رنگ کا بھی ہے، جس نسل کا بھی ہے، رکھیں آپ کو کوئی زیارت چھوڑیں گے، لیکن کون سی زیارت کہاں پہ آنی ہے مجھے پتا ہے، اور کیا بولنا ہے انشاءاللہ سب کچھ آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ پنجاب کی طرح یہ پہاڑ ہے، وہ پنجاب میں اتنے بڑے بڑے پتھر نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں ہے سب ابھی میدان عرفات میں التجائیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر میرا رب بھی مایوس نہیں کرتا، میرا رب بھی خاص آسمانوں کے اوپر تجلی فرماتا ہے اپنے بندوں کو، میرے بندے ہر رنگ
खुद हर नस्ल के अपनी ज़बानों को अपने हसब नसब को मिटाकर आज मुझसे एक ही सदा लगा रहे, गवाह हो जाओ मैं इनकी मग़फ़िरत फरमा रहा। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अरफात के अंदर आई सब आगे आपके दोनों तरफ जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है ये सारा अरफात का मैदान है। अभी आपको मस्जिद नमरा दिखाई जाएगी। भाई साहब जब नीचे उतरे ना एक काम और करना है, आपने गाड़ी का नंबर नोट कर लें, इसकी जो पिक्चर बना लें या उसको अपने मोबाइल के अंदर डायल कर लें। गाड़ी के रंग पर नहीं जाना कि आप कहें ये ब्लू कलर की वाइट कलर की गाड़ी है, इस कंपनी की गाड़ियाँ और भी यहाँ पर खड़ी हुई, तो इसलिए बड़ी सादत मिलती ايش كلام عن الحين؟ लाइव खुतबा सुनते हैं ना, वो इसी मस्जिद नमरा से दिया जाता है। ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। जब आपसी में हम निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर दिखाएंगे तो मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। तो अभी देख लें आपके राइट साइड दोनों तरफ जितना भी आपको ये सब एरिया नजर आएगा ये सारा मैदान अरफात है। इस वक्त हमारी गाड़ी मैदान अरफात के अंदर चल रही है और यहीं पर हाजी साहबान के खैमे नस्ब होते हैं और यहीं पर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह ताला में जो पहली मुलाकात हुई थी, आपको अलग अलग मकाम, फिर एक मुद्दत के बाद एक अरसे तवील जुदाई के बाद जो आपकी मुलाकात इसी अरफात के मैदान के अंदर होती है। तो अरफात का मतलब है तारुफ करना, पहचानना। और बाद उलमा ने लिखा है कि जो महशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर रिश्ता एक दूसरे से भाग रहा होगा, इस अरफात के मैदान को उस महशर के मैदान के साथ मिला दिया जाएगा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज के मौके पर जब आपके साथ कम बेश 1,24,000 सहाबा कराम आए थे तो आपने इसी अरफात के मैदान के अंदर जबल रहमत के पास क़याम फरमाया था। आपने वहां पर अपनी बरकतें लुटाई थी और वहां पर तारीखी खुतबा दिया था। एक दफा दरूद पाक। तो तारीखी खुतबा दिया था जिसे खुतबा हज्जातुल वदा कहा जाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम मगरब तक यहाँ पर रुके थे। और जिस पहाड़ की हम आगे चलकर जियारत कर रहे हैं जिसे रहमत का पहाड़ कहते हैं, अरबी में उसे जबल रहमा कहते हैं। जबल पहाड़ को अरबी में जबल कहते हैं, तो हम अपनी जबान में इसको क्या कहेंगे? रहमत का पहाड़। क्यों रहमत का पहाड़ कहते हैं? वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल हुई थी, रहमत का पहाड़ कहते हैं। और ये पहाड़ इसलिए भी बरकत वाला है, इसने हमारे आका का दीदार किया, हमारे आका का जियारत की है। और देखें अल्लाह आज हमें भी उसको देखने की सादत नसीब होता। अच्छा अब जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा। अब यहाँ की हुकूमत ने पार्किंग दूर कर दी है। आप में से अगर पहले आए हों तो कहते होंगे हमें पहाड़ के पास छोड़ देते, लेकिन अब ऐसे नहीं करते। अब यहाँ से तकरीबन कमोबेश 10 से 15 मिनट हमने पैदल चलना। ये ज़हन में रखें, हम किसी को मना नहीं करते, कोई ये ना समझे कि हमें आप जाने से मना कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट हमने पहाड़ के पास पैदल जाना है और 10 से 15 मिनट वापस आना है। जो चलने की कुदरत रखते हैं वो नीचे उतर जाइएगा, जमा हो जाए, इंशाल्लाह मैं आपको हम साथ लेके जाएंगे और वापस साथ लेके आएंगे। लेकिन अक्सर हाजी साहबान अपनी मर्जी करते, कुछ ज़रा जल्दबाजी कर जाते हैं। काफिला साथ जा रहा है और पीछे से निकल, इसी मैदान के अंदर हाजी साहबान चल रहे हैं, आ जाए।
آ جائیں. آج ہمارا قافلہ میدان عرفات میں موجود ہے. یہ میدان عرفات مگر پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے, وہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی پہلی ملاقات زمین پر ہوئی, اور اس مقام پر ہی کھڑے ہو کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا. قصبہ اونٹنی پر بیٹھ کر اس پہاڑ پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا. آج جب حج کا دن آتا ہے, میں عرفہ میں تمام زائرین حاجی یہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں, اور جو ایک لمحے کے لیے بھی ذی الحجہ کو یہاں پر آ کر رک جائے, ٹھہر جائے, وہ حاجی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. بار بار بعد حاضر عطا فرمائے. آمین حج مقبول و مقبول عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. الوداع کرتے ہیں اور آگے ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ سوئے مزدلفہ شریف ہے. مزدلفہ مشعر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور وہاں رات گزارنا, وہاں رات رکنا واجب ہے. وہاں پر حاجی صاحبان کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں, اور رات کے جس حصے میں بھی پہنچتے ہیں وہاں جا کر 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں, مغرب اور عشاء. مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہے. فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کرنے کے بعد حاجی صاحبان مزدلفہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ ہماری جو آگے والی منزل ہے وہ مزدلفہ شریف ہے. آپ کو وہ مبارک جگہ دکھائی جائے گی جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خیمہ نصب کیا گیا تھا. آپ نے اپنی برکتیں لٹائی تھی. اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے, اسے مسجد مشعر الحرام کہتے ہیں. وہ مسجد بھی بند ہوتی ہے, حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے. تو کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تو جیسے باہر نرم رہتے ہیں نا, تو گھر والوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کے ہر کام کا ایک طریقہ ہے, ہر کام کا ایک وقت ہے. رضا دل کو بھی قرار آ ہی جائے گا, تو ہر کام کا ایک وقت ہے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم مسجد جعرانہ کی طرف چلے جائیں گے. جیسے جیسے زیارتیں آتی جائیں گی تو مسجد جعرانہ سے واپسی میں بھی ہماری زیارتیں, جبل نور, غار حرا, جنت المعلا, مسجد الجن, مسجد رایا, مسجد شجر, وادی حجر. اور جیسے جیسے مقامات آتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق بتاتے جائیں گے. ایک دفعہ ذرا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. ابھی انشاءاللہ آپ کو نہر زبیدہ کی زیارت کرائیں گے. آگے چل کر تھوڑا سا چند منٹوں کے اندر یہ نہر آ جائے گی. آپ کے پرانے پتھروں کی جو دیوار نظر آ رہی ہے اسے نہر زبیدہ کہتے ہیں. یہاں پر اس کے آثار واضح طور پر کام اس اللہ کی بندی نے 1200 سال قبل کیا, لیکن لوگ آج اس کو یاد کرتے ہیں. تو جو اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے نا, میرے رب کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھی. کم و بیش اس کے اندر 10,000 نمازوں کی نماز ادا کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. اسے اپنے لشکر پر بڑا غرور تھا.
बड़ा तकब्बुर था, फिर अल्लाह ने उसका गुरूर तोड़ा, उसका तकब्बुर तोड़ा इस तरीके से कि गुमान में आने वाली ना चीज से, समंदर की जानिब से नन्हे नन्हे परिंदे अबाबील जो गौल की गौल में आते थे, झुंड के झुंड में आते थे, ये चिड़िया की मानद परिंदा इसके तक आ जाता था। पूरे के पूरे लश्कर को अल्लाह ने खतिये महसर के अंदर तबाह व बर्बाद कर दिया। खाए हुए भूसे की मान उलमा किराम ने फरमाया कि में ज़बीहुल्लाह हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे पहाड़ के ऊपर देखे, शोया तरीक अहमद सामने देखिए पहाड़ के ऊपर आ तो वो जो सफेद रंग का छोटा सा कमरा नजर आ रहा है, गुम्बद नजर आ रहा है, पहाड़ के ऊपर देखिए, खामोश के ऊपर जो पहाड़ है, तो इसे मकाम ज़बीहुल्लाह कहते हैं। ये खामों के ऊपर पहाड़ के ऊपर देखिए, सामने व्हाइट कलर का वो सामने नजर आ रहा है। इतने कोई रिहायश नहीं है, बिल्कुल सब खाली है। अब नजर नहीं आएगा, बैठ जाइए। ये हज में आते हैं। पर इंशाल्लाह आपको कोई ज़ियारत छोड़ेंगे नहीं सफर करने का। आपने तो यहाँ से गुजर जाना था, ना बात ये महशर का पता चलना था, ना मकाम ज़बीहुल्लाह का। तो इंशाल्लाह आपको सारी ज़ियारतें कराएंगे, कोई ज़ियारत छोड़ेंगे। इसे मकाम ज़बीहुल्लाह कहते हैं। ऐसा अगर औलाद की कुर्बानी आ जाती फिर क्या होता। अदा की थी और आपसे यहाँ दो अहादीस मुबारक, दो कौल, दो रिवायत नकले। एक अहादीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिना के अंदर जो है वो कुर्बानियाँ की थी। अल्लाह हमारी यहाँ पर आकर जमा होते हैं और एक ही सदाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लकल मुल्क ला शरीका लक। अभी आपको हम गाड़ी हमारी थोड़ी सी ऊपर जाकर टर्न होगी तो आपके लेफ्ट साइड पर आपको मस्जिद खैफ के मीनार नजर आएंगे, मस्जिद खैफ नजर आएंगे। इस तरफ देखिएगा उल्टे आप पर बिल्डिंग के साथ, आपको बिल्डिंग के साथ सामने जो आगे मीनार नजर आएंगे उसे मस्जिद खैफ कहते हैं। वो सामने देख लें सब मस्जिद खैफ, लेफ्ट साइड पर देखें उल्टे हाथ। अच्छा, मस्जिद खैफ से सब थोड़ा आगे देखें, आपको गोल शक्ल वाली बिल्डिंगें नजर आ रही। उन गोल बिल्डिंगों के दरमियान एक 3 मंजिला बिल्डिंग है जिसके अंदर आपको अंधेरा नजर आएगा, ऊपर सफेद रंग का टेंट लगा हुआ, 3 मंजिला बिल्डिंग। गौर करेंगे इसके अंदर आपको एक दीवार नजर आएगी, इसे जमरात शैतान कहते हैं। तीनों शैतान यहाँ पर है। आप देखेंगे आपको यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आएगा, कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी। ये रास्ते हज के दिनों में खोले जाते हैं। ऊपर और नीचे जितने भी आपको खैमे नजर आ रहे हैं ये सारे मीना के खैमे। इस जानिब देखिए राइट साइड पर आपको हाजी आ ना, हाजी तक जो खैमे नजर आ रहे हैं ये सारे वादी मीना के खैमे। ये वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ है, आग और पानी से महफूज है। आगे वाली जो हमारी जियारत है उसे मस्जिद जिहराना कहते हैं, मस्जिद जिहराना। ये हरम से कमो बेश 26 किलोमीटर जिसे ग़ज़वाए हुनैन कहते हैं। तो वापसी में आपने जिहराना के मकाम पर क़याम किया था और कई दिन आपने बरकतें लुटाई थी। और जो उम्रा नहीं करना चाहते वो वहाँ से ज़ियारत की नियत करते हैं, ज़ियारत की नियत करेंगे, अल्लाह आपको वहाँ की बरकतें नसीब फरमाएगा। तो ये उम्रा कर भी सकते हैं। अगर कोई उम्रा नहीं करना चाहता तो इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। ये हदूद हरम से बाहर वाक़या है लेकिन मीकात के अंदर, मीकात आगे ताइफ की तरफ है। तो ये एक अच्छा अमल है। इसके 2 फायदे। पहला फायदा आपको भी सवाब मिलेगा, जो उम्रा करेगा उसको भी सवाब, और जिसके लिए कर रहे हैं अल्लाह उसको भी सवाब। आप अपना उम्रा तो कर चुके हैं या पाकिस्तान से आए, और ये एक बेहतरीन सदका जारी है। अगर आप हुजूर की पूरी उम्मत को सवाब की तरफ होंगे जी, वो वहाँ जाकर सब कुछ बताएंगे। जब करीब पहुँचेंगे ना तो आपको दिखाएंगे मर्दों की मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह अलग है, औरतों की अलग है, इसी तरह मर्दों के वाशरूम अलग है। सेल करते हैं अक्सर जिसे हम हमसे लेते हैं। तो अरब की एक बहुत प्यारी चीज़ है, कईयों ने ये नाम सुना भी होगा, रोगने बिल्लिसान, रोगने बिल्लिसान। आप देखते हैं ना अरब के माशाल्लाह बूढ़े बूढ़े भी आपको जवान नजर आते हैं, तो ये इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसका पहला फ़ायदा क्या है, जिनको औलाद नहीं होते ये उनके लिए बड़ा मुफीद है, और जिनको जोड़ों का दर्द, जिनको घुटनों का दर्द या हाथ पांव सो जाते हैं, इनके लिए बड़ा मुफीद है। इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इसको
اللہ اللہ سر اپنا سودا